मौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्धन्ति च मनोरथाः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयेत्तखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां शास्त्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् अभ्रमं भङ्गरहितं मजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजेतापत्रयापहं नमोऽस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि यस्य वाक्कामधेनुर्नः कामितार्थान् प्रयच्छति सेवेतं च योगीन्द्रं कामबाणच्छिदं तदा शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्येण बुद्धिनोपमेयम् नो जजित्यां मनसामि पत्या रघुत्तमाख्यं सुगुरुं नमामि पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे दुर्वादिध्वान्तरवे वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्री राघवेन्द्र गुरवे नमो अत्यंत दयालवे सत्यधीरगलाब्धोत्तः ज्ञानवैराग्यसागरः सत्यज्ञानाख्यतरणिः स्वान्तध्वान्तं निकृन्ततु आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीम् गत्वा च वाराणसीं तत्त्वत्यानुकुमतप्रचारनिरतान् अद्वैति दिग्धन्तिनः प्रौढार्थैः वचनैः स्वीकृतचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यज्ञानसुखेसरी विजयते पादाश्रितश्रीपतेः नित्याभिघ्नकराब्दोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् स्वामिन्यायसुधारतान् सन्तुष्टं गुरुष्टदैवतमिति उत्पादपङ्कीरुहं प्राप्तं मां परिपालयति सततम् याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तन विधौ मनं मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो तोदङ्ग्रियुगलं हित्वान् मे सद्गतिः वेदेश मुनिसत्पादासे संप्राप्त वैभवान् श्री यादवान्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं महापृथ्वी मंडल मध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विश्वोदयाः तान् नमस्ते गुरुन् नमः श्री गुरुभ्यो नमः। जलज्येष्ठ निभाकारं जगदीश पदाश्रयं जल जगतीतल विख्यातं जगन्नाथ गुरुं भजे हरिकथामृत सार गुरुಗಳ ಕರುಣದಿಂದ ಪನಿತು ಕೇಳುವೆ ಪರಮ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿದನ ದರದಿ ಕೇಳುವುದು. రెండవ కరుణా సంధిలో 5వ శ్లోకం. మలగి పరమాదరది పాడలు కుడితు కేಳುವ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲುವ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವೆ ನಿಮಗೆಂಬ ಸುಲಭನು ಹರಿ ತನ್ನವರ ನರಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಗಲನು ರಮಾಧವನೊಲಿಸಲರಿಯದೆ ಪಾಮರರು ಬಳಲುವರು ಭವದೊಳಗೆ. చెప్పండి. మలగి పరమాదరది పాడలు ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲುವ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವೆ ನಿಮಗೆಂಬ ಸುಲಭನು ಹರಿ ತನ್ನವರನು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಪದಚ್ಛೇದ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೇರ್ಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನವರ ನರಗಳಿಗೆ ಅಂತ. ತನ್ನವರನ್ ಅರಗಳಿಗೆ, ತನ್ನವರನ ಅರಗಳಿಗೆ, ಆ ಅರಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಗಲನು ರಮಾಧವನೊಲಿಸಲು ಅರಿಯದೆ ಪಾಮರರು ಬಳಲುವರು ಭವದೊಳಗೆ. పదచ్ఛేదం చూసుకోండి. మలగి పరమాదరది పాడలు ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲುವ ನಿಂತರೆ
ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವೆ ನಿಮಗೆಂಬ ಸುಲಭನೂ ಹರಿ ತನ್ನವರನು ಅರಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಗಲನು ರಮಾದವನ ಒಲಿಸಲರಿಯದೆ ಪಾಮರರು ಬಳಲುವರು ಭವದೊಳಗೆ చూడండి శబ్దార్థాలు. ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? భగవంతుడి కరుణకు సంబంధించి మరొక నిదర్శనాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. మలగి పరమాదరది పాడలు, మనం విశ్రాంతి తీసుకునే సమయం, పడుకునే సమయం, నిద్రపోయే సమయంలో ఇంకా మనకు నిద్ర పట్టి ఉండదు, అప్పటికే ఇంకా నిద్ర పట్టి ఉండదు. అటువంటి ఆ సమయంలోనూ కూడా మనం పడుకునే పరమాత్ముని పూజ చేయాలి అంటే స్నానం చేసి మడి గిడి ఇవన్నీ ఉండి మొదలైనవన్నీ ఉంటే అప్పుడు పూజ చేయడానికి కుదురుతుంది. పడుకునే సమయం ఉన్నప్పుడు మడి గిడి ఆచారాలు లాంటివి అక్కడ ఉండవు. అయితే అటువంటి సమయంలోనూ కూడా పడుకొని ఉండగానే నిద్ర పట్టనంత వరకు మనం ఆదరపూర్వకంగా, అంటే పరమాదరది చాలా అధికమైన ఆదరముతో పాడలు, ఆ పరమాత్ముడి కీర్తన అనేది చేస్తే, అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క ధ్యానం లేదా కీర్తన నామస్మరణ లాంటివన్నీ కూడా చేస్తే అటువంటి ఆ సమయంలోనూ కూడా భగవంతుడు మనం పడుకొని ఉన్నప్పటికీ ఆయనని స్తుతించి ఉన్నప్పటికీ కూడా కుళితు కేడువా, తను కూర్చొని వింటాడు. ఎక్కడ ఉంటాడు భగవంతుడు వినడానికి అంటే? ఇంకెక్కడో ఎందుకు, మన హృదయాకాశంలోనే ఉంటాడు. అలా మనం పడుకొని ఉండేప్పుడే, పడుకునేటటువంటి సమయంలో లేచి సంధ్యావందనం లాంటివి, స్నానాదులు లాంటివి చేసే ప్రసంగం ఉండదు. అయితే ఇటువంటి సందర్భంలోనూ కూడా మనం పడుకునే ఉన్న దాంట్లో యథాశక్తిగా భక్తితో పరమాత్ముడిని స్తుతించిన ఆ సమయంలోనూ కూడా, స్తుతించినటువంటి ఆ స్థితిలోనూ కూడా ఆ స్తోత్రాన్ని విని ఎంతో సంతోషిస్తాడు భగవంతుడు. ఆయన సంతోషాన్ని సూచించడానికేనే కుళితు కేడువా, మనం పడుకొని పాడితే ఆయన కూర్చొని వింటాడు అనేటటువంటి మాటని చెప్తూ ఉన్నారు. అర్థమైంది ఇక్కడ దాకా? సరే, అంటే పడుకునేటప్పుడు కూడా పిచ్చి పిచ్చి కబుర్లు చెప్పకండి. ఆ టైంలో భగవన్ నామస్మరణ చేస్తే ఏం ప్రయోజనమే ఉండదు కదా. మనం బాగా మడితో శుచిగా స్నానాలు చేసి ఉన్నప్పుడే దేవనామస్మరణ చేస్తే దానికి సార్థకత అని అనుకోకండి. ఏ సమయంలో అయినాను కూడా, ఎటువంటి స్థితిలోనూ కూడా భగవంతుడి యొక్క నామస్మరణాన్ని చేస్తే ఆ అన్ని సందర్భాల్లో కూడా ఆయన వింటాడు, విని దానికి ఫలితాన్ని ఇస్తాడు అని చెప్తుందా? అర్థమైందా? అలాగే ముందు కూడా కుళితు పాడలు, మనం కూర్చొని ఉన్నాం, భగవంతుడిని పూజ చేసేటప్పుడు కూర్చొని పూజ చేస్తాం. మనం కూర్చొని భగవంతుడి పూజ చేస్తూ ఆ పూజా సందర్భంలో పరమాత్ముని స్తుతించే సందర్భం అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఏం చేస్తాడు?
నించొని వింటాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అర్థమైందిగా? అంటే ఇదేంటిది, మనం పడుకుంటే కూర్చుంటాడు, కూర్చుంటే నించుంటాడు, ఇత్యాదులన్నీ ఒకదానికొకటి ఏం చెప్తున్నారు అంటే, అది ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాస్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అనే ఈ న్యూటన్స్ యూనివర్సల్ లా అనేది ఏది ఉంది కదా, అది తప్పు అని భగవంతుడు ఇక్కడ నిరూపిస్తూ ఉన్నాడు. మనం పడుకొని స్తోత్రం చేస్తే కూర్చొని వింటాడు, ఆయన పడుకొని వినడు. మనం కూర్చొని స్తోత్రం చేస్తే నించొని వింటాడు. అలా ఆ పరమాత్ముడి యొక్క కరుణ దానికి కారణం అనేది తెలుసుకోండి అని అంటున్నారు. పాయింట్ అర్థమైందిగా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మనం పడుకున్నప్పుడు ఆయన కూడా పడుకొని వినవచ్చు కదా. వినవచ్చు, కానీ అంతగా ఆయనకి ఇష్టమై చాలా ఆసక్తి కలిగితే మనం ఎలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తామో, ఏదైనా పడుకొని ఉంటాం, టక్కున ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్ వార్త వచ్చింది, ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ వచ్చింది, టక్కున లేచి కూర్చుంటాం. ఎలాగో అలా మనం పడుకొని భగవంతుడి స్తోత్రం చేస్తే అది ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ తో వింటాడు పరమాత్మ అనే అభిప్రాయాన్ని ఇక్కడ చెప్పాలనుకుంటున్నారు జగన్నాథ దాసులు వారు. మెయిన్ పాయింట్ అది పద్యంలో. క్యాచ్ చేశారా? ఉమ్. సరే, ఇలాగే ముందంతయు కూడా కుడితు పాడలు నిలువ, కూర్చొని ఆ పరమాత్ముని స్తుతిస్తే ఆయన నించొని వింటాడు అని. నింతరే నలివా, మనం ఇంకా అధికమైన ఇంట్రెస్ట్ తో, పడుకొని ఉన్నవాడు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువైతే కూర్చుంటాడు. కూర్చున్న వాడి కంటే ఇంకా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే ఏం చేస్తాడు, నించొని పరమాత్ముని స్తుతిస్తాడు. నిలువ నింతరే నలివ, అలా మనం నించొని పరమాత్ముని స్తోత్రం చేస్తూ ఉంటే ఆయన ఏం చేస్తాడు, పరమాత్మ నలివా అంటే నర్తన అనేది చేస్తాడట. చూసారా, మనం నించొని పరమాత్ముని, మనం అధికమైన ఇంట్రెస్ట్, కూర్చొని పోస్టర్స్ కాదది, అక్కడ ఉండేటటువంటి ఇంట్రెస్ట్ మనం తీసుకోవాలి. కామన్ సెన్స్ నేను చెప్తున్నాను. పడుకున్నవాడు లేచి కూర్చోవడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, కూర్చున్నవాడు నించోవడానికి ఇంకా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. మనం ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ చేసుకుంటూ పరమాత్ముని స్తుతిస్తామో అంత ఇంకా అధికమైన ఇంట్రెస్ట్ తో పరమాత్ముడు ఆ ఆసక్తితో మన స్తోత్రాన్ని వింటాడు అనేది మనం తెలుసుకునేటటువంటి విషయం. ఆ రకంగా నింతరే నలివా, మనం పరమాత్ముడిని నించొని స్తోత్రం చేస్తే నలివా నర్తన చేస్తూ వింటాడు. నలిదరే నిమగే ఒలివెంబ, ఒకవేళ మనం ఆ భక్తి పారవశ్యంలో ఎదురుగా ఎవరున్నారో, ఏ పరిస్థితులు ఉన్నాయో, ఏ స్థితిగతులు ఉన్నాయో ఏవి పట్టించుకోకుండా అధికమైనటువంటి సంతోషం కలిగినప్పుడు, అధికమైనటువంటి ఆసక్తి కలిగినప్పుడు మనం నర్తన చేయడం అనేది మొదలు పెడతాం. ఈ క్రికెట్ మ్యాచ్లో చూస్తారుగా, వాడెవడో సిక్స్ కొట్టాడంటే వీడు డాన్స్ చేయడం మొదలు పెడతాడు. వాడికేం సంబంధం లేదు, ఏం లేదు, సిక్స్ కొట్టినందుకు వాడి డబ్బులు ఇస్తారు, వాడికి కప్పులు ఇస్తారు, వీడికేం రాదు. కానీ వాడు సిక్సర్ కొట్టాడు అని చెప్పి వీడు అతి ఆసక్తితో సంతోషంగా నాట్యం చేయడం ఎలాగ చేస్తాడో, అలా అతి ఆసక్తితో సంతోషంగా నాట్యం చేసేవాడు పరమాత్ముడు. మనం నించొని స్తోత్రం చేస్తే ఆయన అంత అధికమైన ఆసక్తితో సంతోషముతో నించొని నర్తన చేస్తూ వింటాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అర్థమైందా? ఇక నలిదరే, మనం ఇంకా అధికమైన భక్తి పారవశ్యంలో నాట్యం చేయడం మొదలు పెట్టాము అంటే అప్పుడు పరమాత్ముడు మనకు విశేషంగా అనుగ్రహం చేస్తాడు. ఒలివా నిమగెంబ, ఒలివా ఒలివా అని అంటే మీకు ప్రసన్నుడిని అవుతాను, నేను అతి అధికమైన ప్రసన్నుడిని అవుతాను అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే మనం ఎంతగా ఇంద్రియాలను భగవంతుడి యందు కనెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నామో అంత అధికంగా, అంత వేగంగా, అంత శీఘ్రంగా భగవంతుడు మనకు కనెక్ట్ అవుతాడు అనే అభిప్రాయాన్ని కూడా ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. ఒలివే నిమగెంబ అంటే మీకు సాక్షాత్కారాన్ని ఇచ్చేస్తాడు ఆ భగవంతుడు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ రకంగా భగవంతుడి యొక్క హార్దం, ఆయన యొక్క స్వభావం, ఈ రకమైనటువంటి అత్యంత సున్నితమైన, సుకోమలమైన, వెంటనే స్పందించినటువంటి స్వభావం పరమాత్ముడికి ఉంది. అటువంటి స్వభావము కలిగిన భగవంతుడు
మన మీద ఇంతగా అనుగ్రహం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు. మనం మనసు విప్పి మైమరిచిపోయి ఆ పరమాత్ముడిని చింతన చేస్తూ నర్తనామగ్నులం అవ్వం. అదే మనకు సమస్య అయిపోతుంది. కానీ ఒక లెక్కలో చూస్తే వేరేవేమి అంత తొందరగా దొరకకపోవచ్చు ఈ జగత్తులో. ఈ క్రమంలో మనం భక్తి పారవశ్యంలో భగవంతుణ్ణి పిలిస్తే వెంటనే ఆయన దొరికేస్తాడు. కాబట్టే సులభను హరి, సులభంగా దొరికేవాడు ఎవరు ఈ జగత్తులో అంటే నారాయణుడు ఒక్కడే. కానీ అంత సులభంగా దొరికేటటువంటి వాడైన నారాయణుడి విషయంలో తన్నవరను అరగడిగి బిట్టగలను. ఆయన అర సెకండ్ కూడా మనల్ని వదిలిపెట్టి ఉండడు. మనమే భగవంతుని వదిలిపెట్టి ఉంటాం. మానసికంగా శారీరకంగా కనెక్ట్ అయి ఉండం. శరీరంతో పూజలు చేస్తూ ఉంటాం. అప్పుడు మాత్రమే మనకు భగవంతుడికి సంబంధం ఉంటుంది. మన వేరే వేరే పనులు మనం చేసుకునేటప్పుడు అక్కడ కనెక్టివిటీ అనేది ఉండదు. కానీ భగవంతుడు 24 గంటలు కూడా మనకు కనెక్ట్ అయి ఉంటాడు. ఓ అర సెకండు కూడా అర సెకండు కూడా మనల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళడు ఆ పరమాత్మ. అటువంటి మనకు సులభ సాధ్యుడైన అతి శీఘ్రంగా స్పందించేవాడైన మాధవ లక్ష్మీపతి ఏదో ఖాళీగా కూర్చున్న వ్యక్తి అని అనుకోకండి. మనం చేసిన స్తోత్రాల కోసం అని పాపం ఆరాటపడుతూ వేచి ఉండేటటువంటి వాడు అని అనుకోకండి. రమాధవ లక్ష్మీపతి అయిన వాడు ఆయనకేం తక్కువ లేదు. అయినప్పటికీ కూడా మన భక్తికి సంబంధించి ఎంతగా పరమాత్ముడి యందు మనం మమేకత్వాన్ని పొందుతామో అంత శీఘ్రంగా ఆ పరమాత్ముడు మనకు సాక్షాత్కారాన్ని కలగజేస్తాడు. ఇటువంటి సులభ సాధ్యుడైన రమాధవుడు అయిన లక్ష్మీపతి అయినటువంటి ధవ అంటే పతి, రమ అంటే లక్ష్మీపతి అయినటువంటి నారాయణుణ్ణి ఒలిసలు అంటే మెప్పించుకునేటటువంటి ఉపాయం తెలియనటువంటి వాళ్ళైన పారులు అంటే అజ్ఞానులు సంసారంలో భవదొడగే సంసారంలో కష్టపడుతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నా. అర్థమైందా? అర్థమైంది గురువు గారు. ಏನ್ರಮ್ಮ ರಾಧಾಬಾವ್ರೆ? ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದೆ. ಚಲೋ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯ ಅದು. ఈ రకంగా భగవంతుడి కారుణ్యం అనేది ఉంది అని అంటున్నా. చెప్పు కృషి. గురువు గారు అంటే ఇప్పుడు సాధారణంగా ప్రతి క్షణము భగవంతుడి స్మరణ ఉంటూ ఉండాలి అనేది విశేషంగా తెలుసుకున్నాము. అయితే అంటే నా అభిప్రాయం ఎలా ఉండేది అంటే ఇప్పుడు మలమూత్రాల త్యాగం చేసేటప్పుడు అలాంటివి ఆలోచనలు చేయకూడదు అన్నట్టుగా ఉండేది. అయితే నేను మొన్న మంత్రాలయం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎగ్జిబిషన్ లో మల విసర్జన సమయంలో ఏ రూపి పరమాత్మని ధ్యానించాలి, మూత్ర విసర్జన సందర్భంలో అలాంటివి కూడా ఉన్నాయి. నాకు కొద్దిగా ఆశ్చర్యం అనిపించింది. దాంట్లో కొద్దిగా మీరు వివరణ ఇవ్వండి గురుగారు. సరే, 24 గంటలు భగవంతుడి నామస్మరణ చేయడంలో ఏ సంకోచం ఏం లేదు. ఒక్కొక్క సందర్భానికి ఒక్కొక్క రకంగా చేయడం అనేది ముఖ్యం. నారదీ పురాణంలోనూ కూడా ఈ విషయాన్ని చెప్పి ఉన్నారు. ముందు ఆ వాక్యం చదివేసి చెప్తాను. యస్వపంస్తు శయనే హరిం చింతయతే నరః స హరిః కీర్తనం తస్య సంతిష్టన్ శృణుతే ముదా యస్తిష్టన్ కీర్తయేద్దేవం భక్త్యా యత్తో నరోత్తమః స్వయముత్థాయ యతిమాన్ జగదాధారం ఈశ్వరం కీర్తయేద్ వివశో గీర్భిర్ మహాభక్తి సమన్వితః స హరిః శృణుతే స్తోత్రం నృత్యమానో అతిహర్షితః యః పుమాన్ నృత్యమానస్సన్ విలజ్జో గీయతే యది సారిః పరమ ప్రీతో ప్రత్యక్షో భవతి ధ్రువం. ఇలా ఎవరైతే ఏ సంకోచము కూడా లేకుండా
ఆ పరమాత్ముడిని మొహమాటం లేకుండా ఏ ప్రదేశం ఏమిటి లోకం చుట్టుపక్కల ఉండే పరిసరాలు అవేవి పట్టించుకోకుండా భక్తి తన్మయత్వంలో ఉంటూ ఎవరైతే ఆ భగవంతుడిని స్తోత్రం చేస్తారో అటువంటి ఆ సందర్భంలోనూ కూడా పరమాత్ముడి యందు మమేకత్వాన్ని పొందితే వెంటనే ఆయన సాక్షాత్కారం అనేది అవుతుంది. అలా మనం మన భక్తికి తగ్గట్టు ఎంతగా పరమాత్ముని స్తోత్రం చేస్తామో అంత అధికంగా భక్తి పెరిగే కొద్దీ ఆయన హర్షం పెరుగుతూ వెళుతుంది. ఈ రకంగా మనం పరమాత్ముడి యొక్క కరుణని ఈ సందర్భంలో తెలుసుకోవాలి. ఇక నానా రకాలుగా ఉండే అన్ని సందర్భాల్లోనూ కూడా భగవంతుడి స్మరణ చేయడం అనేది చెప్పి ఉన్నారు. విశేషంగా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క అదంతా వస్తుంది, హరికథామృత స్థానంలోనే వస్తుంది. విశేషంగా చాలా ఉన్నాయి, ముందు సంధువులన్నీ కూడా ఉన్నాయి, భోజన సంధి అవి ఇవి అన్నిట్లోనూ కూడా ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ పదార్థాల్లో భగవంతుడు ఉంటాడు ఇత్యాదులన్నీ కూడా వస్తాయి. ప్రస్తుతానికి అడిగాడు కదా అని చెప్పి చెప్తాను. మలమూత్రాదులు లాంటి విసర్జన చేసే సందర్భంలోనూ కూడా భగవంతుడిని కేశవ కేశవ అనే స్మరణ చేసుకోవచ్చు. కేశవ అనేటటువంటి స్మరణతో పరమాత్ముడి యొక్క స్మరణ ఆ సందర్భంలోనూ కూడా చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది ఏం లేదు. మొత్తానికి ఏదైనా నామస్మరణ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి ఉంది, వేరే 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 సందర్భాల్లో వేరే 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 నామాలు, అన్ని నామములు ఒకటే అయితే మొత్తానికి ఏ సందర్భంలో అయినా భగవన్ నామస్మరణంలో ఏ మొహమాటం లేదు. నామస్మరణ చేయడానికి ఏ సంకోచం అనేది లేకుండా మనం మనసులోనే నామస్మరణ లాంటివన్నీ కూడా చేసుకోవాలి. కొన్ని సందర్భాలు అటువంటి సందర్భాలు అయితే ఇక మామూలుగా ఏదైనా మాట మాటకి కృష్ణ నారాయణ గోవింద అని అన్నాను కూడా అంత మాత్రానికి సంతోషిస్తాడు పరమాత్మ. ఆసీన పర్యటన్ సన్ శయాన ప్రపిబన్ భ్రువన్ ప్రపిబన్ వృషం నానుసంధద ఏతాని గోవింద పరిరంభిత ఇది. ఈ రకంగాను కూడా శ్రీమద్ భాగవతంలోనూ కూడా ఈ విషయం చెప్పి ఉన్నారు. ఆసీన పర్యటన్ సశయాన ప్రపిబన్ భృషన్ భ్రువన్ నానుసంధద ఏతాని గోవింద పరిరంభిత. భగవంతుడివే ఇవన్నీ కూడా క్రియాకలాపాలు అని స్మరించుకోవాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని సప్తమ భాగవతంలోనూ కూడా చెప్పి ఉన్నారు. అంటే ఏ సందర్భంలో అయినా ఏ రకమైనటువంటి కార్యకలాపాలు చేస్తూ ఉన్నా మన ఇష్ట దైవాన్ని తలుచుకుంటూ ఉండడంలో ఏ సంకోచం అనేది వద్దు. ఎంతగా మనం భక్తి పారవశ్యంలో తలుచుకుంటామో అంత అధికంగా ఆయన హర్షంతో యుక్తమై ఉంటాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక సులభనో హరి అని చెప్పడం వలన భగవంతుడు ఎక్కడో ఉన్నాడు దూరంగానే కాదు, మనతో పాటే మనలోనే ఉంటాడు, హృదయంలో. మన హృదయాంతర్గతమైనటువంటి ఆ భగవంతుడు ఎల్లవేళలా మనతో పాటు ఉంటాడు. కావున అటువంటి ఆ పరమాత్ముని మనం ఎప్పుడు తలుచుకున్నాను కూడా ఆయన స్పందిస్తాడు. కొన్ని విశేష సందర్భాలు కొన్ని నామములు చెప్పారు, లేదా ఏదైనా నామస్మరణని మనకి ఇష్టమైన నామాన్ని స్మరించుకోవచ్చు. రామ కృష్ణ ఇవైతే ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు స్మరించుకోవచ్చు అని అభిప్రాయం. అర్థమైందా? షోడశనామాలు ఒకటి ప్రసిద్ధం ఉంది కదా, ఔషధే చింతయేద్ విష్ణు భోజనేశ జనార్దను పంచ, అది కూడా అది కూడా ఉంది. అంటే ఒక్కొక్క నామాన్ని ప్రత్యేకంగా చెప్పారు, మనకు స్ఫురించదుగా ఏ నామస్మరణ చెయ్యాలి అని. ఔషధే చింతయే విష్ణు భోజనే జనార్దను శ్రేణే పద్మనాభం. మొత్తానికి ఏ ఏ పోస్టర్ లో ఉన్నా భగవంతుడిని ఒక స్మరించుకోవడానికి ఒక్కొక్క నామాల్ని వారు ఇచ్చారు. అలా అని చెప్పి ఔషధే స్మరణం అంటే వైద్యో నారాయణో హరిహి ఏంటది, ఏమది జాహ్నవి ఏంటది, ఔషధం జాహ్నవీతోయం ఔషధం జాహ్నవీతోయం వైద్యో నారాయణో హరిహి అనేటటువంటి సందర్భంలోనూ కూడా నారాయణుని స్మరించుకోవడం అనేది కూడా చెప్పి ఉన్నారు. కాబట్టి భగవంతుడి స్మరణ ఇవే నామాలు చేయాలని కంపల్సరీ లేదు, మనకొక ఐడియా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి అవి చెప్పారు అక్కడ. యద్యపి ఆ సందర్భాలు పడుకున్నప్పుడు పద్మనాభుడిని, భోజనం చేసేటప్పుడు జనార్దనుణ్ణి, ఇలా మొత్తానికి ఏదో ఒక నామాన్ని స్మరించండి అనే అభిప్రాయమే అక్కడ ఉంది, అవే చెయ్యాలని కాదు. అర్థమైందా ఆంధ్రరావు గారు నేను చెప్పే అభిప్రాయం? మరొక ఐడియా రావడానికి ఏదైనా గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఈజీ ఉంటుందిగా.
మొత్తానికి ఈ పద్ధతులు ఉన్నాయి, ఈ పద్ధతులు ఉన్నాయంటే ఇలా ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళడం అనేటటువంటి విషయాన్ని అభిప్రాయంగా చెప్పారు. అవన్నీ స్మరించుకోవడం ముఖ్యం. లేదా వేరే ఏదైనా మనకి ఇష్టమైన దైవాన్ని, పరమాత్ముడి నామాన్ని స్మరించుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. అర్థమైందా? సరే, అర్థమైందా ఈ పద్యం ఇక్కడ దాకా? 5వ పద్యం. మలగి పరమాదరిది పాడలు కుడితు కేಳುವ కుడితు పాడలు నిలువ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವೆ ನಿಮಗೆಂಬ ಸುಲಭನು ಹರಿ ತನ್ನವರ ನರಗಳಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಗಲನು ರಮಾದವನೊಲಿಸಲರಿಯದೆ ಪಾಮರರು ಬಳಲುವರು ಭವದೊಳಗೆ. ఇలా నారదీయ పురాణంలో వేరే వేరే సందర్భాల్లోనూ కూడా ఎన్నో ప్రమాణ వచనాలు ఉన్నాయి. కొన్ని నేను చెప్పాను, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, కొన్ని విస్తారం అవుతుంది మళ్ళీ. సరే, ఇంకొక చక్కని మాట చెప్తారు ఇక్కడ. కలేర్దోష నిధేహే, కలియుగంలో దోషాలే ఎక్కువ. కలియుగం అంటే దోషయుగం అయినా కూడా ఒకే ఒక గుణం ఈ కలియుగంలో ఉంది. ఏమిటది అంటే, రాజన్ అస్తిష్యేకో మహాగుణ కీర్తనాదేవ కృష్ణస్య ముక్తబంధ పరం రజేత్. కీర్తన మాత్రంతో ఆయనని స్తుతించినంత మాత్రంతోనే మనకు సర్వబంధనాల్ని దూరం చేస్తాడు భగవంతుడు. ఇది ఒక గుణం కలియుగంలో ఉంది అని చెప్తున్నా. అర్థమైందా? కృష్ణామృత మహారణములు చాలా చెప్పారు మధ్వాచార్యులు వారు. అవన్నీ వాక్యాలన్నీ ఇక్కడ సంగ్రహం చేసి చెప్తారు వ్యాఖ్యానకారులు. అనన్య చేత సతతం యోమాం స్మర్తి నిత్యశః తస్యాం సులభ పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. భగవద్గీతలోనూ చెప్తాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. వేరే ఏ ఆలోచనలు కాకుండా ఎవరు నిత్యం నన్ను స్మరించుకుంటూ ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళకి నేను సులభంగా దొరుకుతాను అని స్వయం శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడే భగవద్గీతలోనూ కూడా చెప్పి ఉన్నాడు. ఇలా ఆ నామస్మరణానికి ఉండే మహత్వాన్ని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. ఏ సమయం, ఏ స్థితిలో ఉన్నామో, ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నామో, ఏం చేస్తున్నామో అదంతా సెకండరీ. ఏది చేస్తూ ఉన్నాను కూడా విశేషంగా హరినామస్మరణ చేయడం అనేది ఆయన యొక్క హర్షానికి, ఆయన ప్రసన్నతకి అధికమైన కారణమవుతుంది అది అనేటటువంటి విషయాన్ని చెబుతా. ఘోరమైన యుద్ధం చేసేటప్పుడు కూడా నన్ను స్మరించి యుద్ధం చెయ్యి అని అంటాడు భగవంతుడు. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు, ఒకరిని చంపే సమయం, ఒకరిని చంపేటటువంటి సందర్భం, అలాంటి చంపేటటువంటి సందర్భం అయినప్పటికీ కూడా తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మా మనుస్మర యుద్ధచ అనన్య చేత సతతం యోమాం స్మరతి తస్యాం సులభ పార్థ అనేటటువంటి మాట స్పష్టంగా చెబుతుంది. అంటే సంహారం చేసే సమయంలోనూ కూడా నారాయణ నామస్మరణ అనేది చేసుకుంటూ ఉండండి. అంటే స్వవర్ణ విహిత కర్మలకు సంబంధించి చెప్తుందా, నిశ్చితమైన కర్మలు చేసే సందర్భం అని కాదు ఇది. అతడు క్షత్రియుడు కాబట్టి దుష్టుల సంహారం చేయడం అనేది అర్జునుడి కర్తవ్యం. మొత్తానికి దేశ రక్షణకి మనం కొన్ని సందర్భాలు యుద్ధాల్లో ఉండే సైనికుల్ని చూస్తాం. వాళ్ళు అటువంటి సమయంలో ఎవరినో చంపే సమయం ఉంటుంది. అయినా దేశ రక్షణ అనబడే విహిత కార్యానికి ఇతరులను చంపే సందర్భంలోనూ కూడా నామస్మరణ చేసుకుంటూ చంపండి అని అంటారు. అర్థమైందా ఇక్కడ దాకా? అర్థమైంది గురుగారు. సరే, నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళదామా? అలాగేనండి. ఇది 6వదా?
ಆರನೇದು ಆ? ಆರನೇದೆ ಹಾ ಸರ್. ಮನದೊಳಗೆ ತಾನಿಪ್ಪ ಮನದೊಳಗೆ ತಾನಿಪ್ಪ ಮನವೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಬನು ಮನವೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಬನು ಮನದ ವೃತ್ತಿಗಳನುಸರಿಸಿ ಮನದ ಅನುಸರಿಸಿ ಭೋಗಗಳ ನೀವನು ಭೋಗಗಳ ನೀವನು ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನಕ್ಕೆ ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನಿತ್ತರೆ ಮನವನ್ನಿತ್ತರೆ ತನ್ನ ನೀವನು ತನುವ ದಂಡಿಸಿ ದಿನ ದಿನದಿ ಸಾಧನವ ಮಾಳ್ಪರಿಗೆ ಇತ್ತಪನು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಗಳ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಗಳ ಮನದೊಳಗೆ ತಾನಿಬ್ಬ ಮನವೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಬನು ಮನದ ವೃತ್ತಿಗಳನುಸರಿಸಿ ಭೋಗಗಳ ನೀವನು ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಭೋಗಗಳ ನೀವನು ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಮನವನಿತ್ತರೆ ತನ್ನ ನೀವನು ತನುವ ದಂಡಿಸಿ ದಿನ ದಿನದಿ ಸಾಧನವ ಮಾಡ್ಪರಿಗಿತ್ತಪನು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಗಳ. సరే పదచ్ఛేదం చూడండి. మనదొಳಗೆ తాను ఇప్ప మనవెందు ఎనిసికొంబను మనದ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಈವನು ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಮನವನು ಇತ್ತರೆ ತನ್ನ ನೀವನು ತನುವ ದಂಡಿಸಿ ದಿನ ದಿನದಿ ಸಾಧನವ ಮಾಳ್ಪರಿಗೆ ಇತ್ತಪನು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ భోగಗಳ మనదొళగే అంటే భగవంతుడు ఎక్కడ ఉంటాడు? అన్ని చోట్ల ఉంటాడు. విశేషంగా మనస్సులోనూ కూడా ఉంటాడు. కేవలం మనస్సులోనూ ఉంటాడని కాదు, సర్వ ఇంద్రియాల్లోనూ భగవంతుడు ఉంటాడు. సర్వ ఇంద్రియాల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా విశేషంగా మనస్సులో తను సన్నిహితుడై ఉంటాడు భగవంతుడు. అంటే అధికంగా అని అభిప్రాయం. ఇతర ఇంద్రియాలలో ఎంత సన్నిధానాన్ని పెట్టాడో దానికంటే అధికమైన సన్నిధానం మనస్సులో పెట్టి ఉంటాడు పరమాత్మ అనే అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకోవాలి. అర్థమైందా? మనదొళగే తాను ఇప్ప. అలా ఉండాల్సిన అవసరం ఏముంది పరమాత్ముడికి అంటే తన ఇచ్ఛతోనే, తన స్వాతంత్రంతోనే, తన ఇష్టంతోనే మన అందరి మీద అనుగ్రహం చేయడం కోసమని, మనల్ని ప్రేరణ చేయడం కోసమని తను మన మనస్సులో ఎప్పుడూ ఉంటాడు. విశేషంగా మనస్సులో ఉండే పరమాత్మని ఏం పిలవాలి అంటే మనః అనే పేరుతోనే పిలవవచ్చు. ఏ పదార్థాలలో భగవంతుడు ఉంటాడో ఆ పదార్థాల పేరుతోనే ఆ భగవంతుడు అక్కడ ఉంటాడు. గోవు అంటే గోవు రూపంలో గోవు మాతలో భగవంతుడు విశేషంగా ఉంటాడు. చెవి అంటే చెవి, శ్రోత్ర అనబడే పేరుతో అక్కడ ఉంటాడు. చక్షుష్ కళ్ళు అనబడే పేరుతో కళ్ళల్లో ఉంటాడు. ఇలా ఏ పదార్థాలు, పృథివీలో పృథ్వీనామకుడే ఉంటాడు, వాయువులో వాయునామకుడే ఉంటాడు, అగ్నిలో అగ్నినామకుడై, ఆకాశంలో ఆకాశనామకుడై ఇలా భగవంతుడు ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అందుకనే అంటున్నారు మనవెందెనిసి కొంబను. మనస్సు మనః అని అనిపించుకుంటాడు ఆ పరమాత్మ. మనస్సులో ఉండి ఏం చేస్తాడు? మనోనామకుడై ఉంటూ అని అడిగితే ఆ మనస్సులో ఉండేటటువంటి విషయం ఇది కామన్ గా ప్రతి ఒక్క జీవికి కూడా ఉంది. సాత్విక, రాజసిక, తామసిక అనబడే 3 రకాల జీవుల్లోనూ కూడా తను ఉంటాడు. ఎవరెవరికి మనస్సు అనేది ఉందో
అందరిలోనూ ఆ అన్నిటిలోనూ కూడా పరమాత్ముడు మనోనామకుడై తను ఉంటాడు. ఉండి ఏం చేస్తాడు అంటే మనవెందెనిసికొంబను మనద వృత్తిగళను అనుసరిసి మన మనస్సులో ఉండేటటువంటి ఆలోచనలు, ఆ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా భోగగళను ఈవను వివిధ ప్రకారాలుగా ఉండే భోగాలని ఇస్తాడు. ఇది అందరికీ కూడా కామన్. త్రివిధ చేతనకే మూడు రకాల జీవులు, సాత్విక, రాత్సిక, తామసిక అనబడే జీవుల్లోనూ కూడా ఉంటూ వారు మనస్సులో అనుకున్నవి అన్నీ కూడా వారి కర్మలకు తగ్గట్టు ఇస్తూ వెళ్తాడు పరమాత్మ. కాబట్టి దుర్యోధనుడు ఏమనుకున్నాడు మనస్సులో, పాండవులు యూత క్రీడ ఆడి ఓడిపోవాలి అని అనుకున్నాడు. అలాగే జరిగింది. అలా అన్ని కాదు, కొన్ని సందర్భోచితంగా సందర్భానికి తగ్గట్టు ముందు ఏం జరగాలో దానికి అనుకూలంగా ఏదైతే జరగాలో అది మాత్రమే. దుష్టులకు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో వారి కోరికలను వారి మనసులో ఉండే వృత్తులకు అనుగుణంగా ఆ రకంగా నడుచుకుంటాడు భగవంతుడు. ఇది కూడా ఒక కరుణయే. వాడు నడవాలి అనుకున్నప్పుడు నడిపిస్తాడు, లేవాలనుకున్నప్పుడు లేపిస్తాడు, చూడాలనుకున్నప్పుడు చూపిస్తాడు. ఇలా అన్ని రకాల జీవరాశులకి ఇది కామన్ గా చేసేవాడే ఉన్నాడు పరమాత్మ. అయితే ఈ మూడు రకాల జీవులలో రాజసికులకు, తామసికులకు ఈ శాస్త్రీయ రహస్యం అనేది తెలియదు. కానీ సాత్వికులకి ఈ శాస్త్రీయ రహస్యం అనేది తెలుసు. కాబట్టి వాళ్ళేం చేస్తారు, మననిత్తరే వారు ఏదైతే పరమాత్ముడికి చాలా ఇష్టమో దాంట్లో తను ఉంటాడు. అది ఎలాగో అందరికీ కామన్ గా మనకి ఏది ఇష్టమో అక్కడే మనం ఉంటాం. కొంతమందికి కొన్ని ఇష్టాలు ఉంటాయి. కొంతమందికి మద్యపాన కేంద్రాలు ఇష్టంగా ఉంటాయి, వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు. కొంతమందికి గోశాలలు ఇష్టంగా ఉంటాయి, వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు. కొంతమందికి ఇళ్ళు ఇష్టంగా ఉంటే ఇంట్లోనే ఉంటారు. ఇలా ఎవరెవరికి ఏది ఇష్టంగా ఉంటుందో అక్కడ ఇష్టపడి ఎక్కువగా ఉండడం అనేది చేస్తారు. ఎలాగో అలా భగవంతుడికి మన సర్వ ఇంద్రియాలలోనూ కూడా చాలా ఇష్టమైనటువంటి ఇంద్రియం అంటే ఏమిటి, మనస్సు అనబడే ఇంద్రియం. వైకారిక అహంకార తత్వంతో నిర్మాణమైనటువంటి ఇంద్రియం ఇది. వైకారిక అహంకార తత్వంతో దేవతల శరీరాలు నిర్మాణమయ్యాయి. అలాగే మన మనస్సు కూడా నిర్మాణం చేసి ఇచ్చాడు భగవంతుడు. కాబట్టి మనస్సు అంటే పరమాత్ముడికి చాలా ఇష్టం. ఆయనకి ఏది ఇష్టమో దాన్ని ఆయనకి ఇచ్చేసామంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనమనిత్తరే. ఆయనకు మనస్సు ఇచ్చేస్తే తననే తను మనకు ఇచ్చేస్తాడు ఆ పరమాత్మ అని అంటున్నారు. అర్థమైందా పాయింట్ ఇక్కడ? అంటే మనస్సుని పరమాత్ముడికి ఇవ్వడం అంటే ఏమిటండి, అది ఏంటి పుష్పాల్లాగా కాదు కదా. మనం పుష్పాలంటే ఎత్తి తీసుకొని వచ్చి పరమాత్ముడికి ఇవ్వవచ్చు. కానీ మనస్సుని ఇవ్వడం ఎలా అని అంటే దీనికి రెండు రకాలుగా కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఒకటి, మనం పుష్పాలు ఇత్యాదులు ఎలా సమర్పణ చేస్తామో అలాగే మా మనస్సు కూడా నీకు సమర్పితం స్వామి అని సమర్పణ చేయవచ్చు. అది కూడా మానసికంగానే, ఫిజికల్ గా మనం చేయలేకపోయినా మానసికంగానే అలా చేయవచ్చు. రెండోది ఏమిటి అంటే మనస్సుని పరమాత్ముడికి ఇవ్వడం అంటే ఇతర విషయాల గురించి ఆలోచించుకోకుండా అధికంగా పరమాత్ముడి గురించి ఆలోచించడం అనేది చెయ్యాలి. ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా మనస్సుని మనం పరమాత్ముడికి సమర్పణ అనేది చేస్తామో అప్పుడు తన అపరోక్ష జ్ఞానాన్ని మనకు కలగజేస్తాడు భగవంతుడు అనేది ఇక్కడ ఉండేటటువంటి రెండో అంశం. అర్థమైంది ఈ పద్యంలో? మనవనిత్తరే తన్న నీవను. ఇక మూడో అంశం, తనువదండిసి అది. ఇక ఎవరు శరీరం మీద ఆసక్తి పెట్టుకోకుండా నిరంతరంగా తమ శరీరానికి కార్తీక స్నానాలని, చాతుర్మాస్యాలని, ఏకాదశి ఉపవాసాలని ఇలా శరీరానికి ఎంతగా కష్టపెడతారో అలా కష్టపెట్టి వ్రత అనుష్ఠానాలు, నియమాలు, విహితమైన క్రియలు, కర్మలు
లాంటివన్నీ కూడా చేస్తూ చేస్తూ ఎవరైతే సాధన మార్గంలో సాగుతారో అలాంటి ఆ సాధన మార్గాలలో సాగునటువంటి వాళ్ళకి నానా విధాలుగా పురుషార్థాలని స్వర్గాది రూపమైన పురుషార్థాలని ఇత్తపను ఇచ్చేటటువంటి వాడే ఉన్నాడు ఆ భగవంతుడు అని అంటున్నారు. అర్థమైందా? అర్థమైంది గురుగారు. అర్థమైంది. ఒక ప్రశ్న చెప్పండి అమ్మా. ఎవరు? ప్రవీణ, చెప్పండి అమ్మా. అందరికీ ఇది ఒకేలాగా ఉంటుందా లేక అందులో కూడా మన తేడా ఉంటుందా? అంటే ఏందమ్మా మనసా? ఆహా, మనసులో భగవంతుడు ఉంటాడు అని చెప్పారు కదా. అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ బింబ రూపంతోనే ఉంటాడు పరమాత్మ. అందరి మనస్సులోనూ వాళ్ళ వాళ్ళ బింబ రూపంతోనే ఉంటాడు. అది ఏదైనా రూపం అవ్వచ్చు. నరసింహ రూపంతో ఉండవచ్చు, లేదా రామ రూపంతో ఉండవచ్చు, కృష్ణ రూపంతో ఉండవచ్చు, హయగ్రీవ రూపంతో ఉండవచ్చు. అందరి మనస్సులో ఉండడం మాత్రం ఖచ్చితం. కానీ ఏ రూపంతో ఉంటాడు అనేది వాళ్ళ వాళ్ళ స్వరూపేంద్రియాలు తెలుసుకొని ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. అందరి మనసులో ఏకప్రకారంగానే ఉంటాడు పరమాత్మ. కానీ అంతేగా కొంతమంది మీరు అడిగింది. అంతే. కానీ కొంతమంది భక్తి ఎక్కువగా చేస్తారు, కొంతమంది చేయరు, లేకుంటే కొంతమంది మధ్యలో ఉంటారు. ఆ దానిలో ఏమైనా ఇది ఉంటుందా? అంటే భగవంతుడు ఏకప్రకారంగా ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళ వాళ్ళ కర్మలకు తగ్గట్టు వాళ్ళ వాళ్ళ స్వభావానికి తగ్గట్టు వాళ్ళను ప్రేరణ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. చెడ్డవాళ్లలో ఉంటూ వాళ్ళకి చెడ్డ చెడ్డ ఆలోచనలు ఇస్తాడు వాళ్ళ కర్మలకు తగ్గట్టు. మంచి వాళ్ళలో ఉంటూ వాళ్ళకి మంచి మంచి ఆలోచనలే ఇస్తాడు. ఇది కూడా చేస్తాడు. పరమాత్ముడు ఆయనలో వ్యత్యాసం ఏం లేదు. దుర్యోధనులో ఎంత గట్టిగా బింబరూపి పరమాత్ముడు ఎంతగా ఉన్నాడో, ఏ రకంగా ఉన్నాడో అదే క్రమలో పరమాత్ముడిని వివక్ష చేస్తే భీమసేనుల వారిలోనూ కూడా అలాగే ఉన్నారా? అర్థమైందా పాయింట్ నాది? అంటే భగవంతుడి రూపాలలో ఏ తేడా లేదు. ఏది చేయిస్తాడు అనేది వాళ్ళ స్వభావానికి తగ్గట్టు వాళ్ళ కర్మలకు తగ్గట్టు అది నిర్ణయం అవుతుంది. అలా ఎవరి చేత ఏదేది సాధన చేయించాలో అది అది చేయిస్తాడు. అది ఎలాగూ ఉండే ఉంటుంది. కానీ దుర్యోధనుడి మనసులో పరమాత్ముడు ఉన్నాడు, ఆయన చెడ్డవాడనో లేదా ఆయన తక్కువనో లేదా అధముడనో ఇలా ఏం లేదు. ఎక్కడ ఉన్నా భగవంతుడు నేనాసికించిన ఏకప్రకారంగానే తను ఉంటాడు అనేది తెలుసుకోవాలి. కేవలం అందరి మనస్సులోనే మాత్రం కాదు, అన్ని పదార్థాల్లోనూ అలాగే ఉంటాడు. ఏ పదార్థాలు ఎలా ఎలా ఉన్నాయో, ఏ ఆకారాల్లో ఉన్నాయో అదే ఆకారాల్లో ఉంటాడు. మీ ఇంట్లో టీవీ ఉంది, టీవీ ఎలా ఉందో అలాంటి ఆకారంతోనే టీవీలోనూ కూడా ఉంటాడు. ఆ టీవీని ప్రేరణ చేసి మీకేం చూపించాలో, సీరియల్స్ చూసే వాళ్ళకి సీరియల్స్ చూపిస్తాడు, స్వామివారి ప్రవచనాలు వినాలనుకున్న వాళ్ళకి స్వామివారి ప్రవచనాలు చూసేట్ చేస్తాడు. ఇలా వాళ్ళ వాళ్ళ యోగ్యతకు తగ్గట్టు ఏవేవి చేస్తాడు చేయిస్తాడు. అర్థమైందా? ఇంకేదో ఎవరో అడిగారు. శేషగిరిరావు గారా? కృష్ణమోహన్ సార్. కృష్ణమోహన్ గారు చెప్పండి. బాగున్నారా? బాగున్నా సార్. ఒక చిన్న అనుమానం. ఇప్పుడు ఆవిడ అడిగిన దానికి కొనసాగింపుగా, ఇప్పుడు మనకి అన్ని శరీరంలో అన్ని చోట్ల ఉన్న విశేషంగా మనసులో ఉన్నట్టే వేరే మనుషుల్లో కూడా, అంటే ఇప్పుడు బ్రాహ్మణుల్లో అంటే వేదం చదువుకున్న వాళ్ళలో జ్ఞానం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు విశేషంగా, చదువుకోని వాళ్ళు జ్ఞానం లేని వాళ్ళు తక్కువగా, అలాగేమైనా ఉంటాడా భగవంతుడు? అర్థం కాదు, ఏమడిగారు మీరు? ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మన శరీరంలో అన్ని చోట్ల భగవంతుడు ప్రతి అణువులోనూ ఉంటాడు అన్నారు. కానీ మనసులో విశేషంగా ఉంటాడు అని కూడా అన్నారు. ఓకే, సో అదే తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనుషుల్లో కూడా జ్ఞానం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో విశేషంగా, జ్ఞానం తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు తక్కువగా, అలాగేమైనా ఉంటుందా? వర్ణాశ్రమం ప్రకారంగా ఆయన అడగబోయేది అది కూడా. అంటే శూద్రుల్లో ఉన్న పరమాత్ముడు అపవిత్రమనా ఈ లెక్కన మీరు అడిగింది? కాదు, అపవిత్రం అని కాదు, తక్కువ అనడం అలా ఏమైనా ఉంటుంది.
సన్నిధానం తక్కువ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, అదే అదే. సన్నిధానం ఎక్కువ తక్కువ ఉండవచ్చు, కానీ భగవంతుడు తేడా లేదు. ఉమ్, అంటే మీరు అడిగింది మోస్ట్లీ ఇలా ఉండాలి. అలా అయితే అందరిలోనూ కూడా భగవంతుడు ఏకప్రకారంగా ఉంటాడు అంటే, అవును, అందరిలోనూ ఉన్న భగవంతుడిలో తేడా లేదు, కానీ సన్నిధాన విశేషం. అది బ్రాహ్మణుల్లో అధిక సన్నిధానం, ఆ తర్వాత క్షత్రియులు ఒక రకమైన సన్నిధానం. ఆ సన్నిధాన భేదం అనేది ఉంటుంది. శాలిగ్రామాలు చాలా అధికమైన సన్నిధానం, ఉమ్, రాయిలో కూడా సన్నిధానం ఉంటుంది. భగవంతుడు ఏదో చిన్న బండరా ఏదో ఉంటే దాంట్లోనూ భగవంతుడు సన్నిధానం ఉంటుంది. కానీ ఉమ్, శాలిగ్రామంలో ఎంత అధికమైన సన్నిధానం ఉంటుందో అంత అధికమైన సన్నిధానం అక్కడ ఉండదు. ప్రతిష్టాపితమైన విగ్రహాల్లో కూడా అధికమైన సన్నిధానం ఉంటుంది. మొత్తానికి సన్నిధానం ఎక్కువ తక్కువ ఉంటుంది, కానీ భగవంతుడు ఎంత ఆ, ఉండడం అనేది ఎంత గట్టిగా ఉన్నాడు, ఎంత సన్నిధానంతో ఉన్నాడు అనే లెక్కలో ఉంటుందే తప్ప వేరే వ్యత్యాసం ఏం లేదు. ఆ రూపాల్లో ఉండే తేడా అనేది ఏం లేదు. చీమలో ఉన్న పరమాత్ముడికి అంతే బలం, ఏనుగులో ఉండే పరమాత్ముడికి అంతే బలం, ఆవులో ఉండే పరమాత్ముడికి అంతే బలం. అదే కానీ దేవాలయంలో మెట్ల దగ్గర ఉండే శిలకి లోపల ఉన్న విగ్రహానికి కూడా అదే దాని గురించి ఉంది. మూర్త దైవ రకరకాలుగా సన్నిధానం ఉంది, భగవంతుడి సన్నిధానం ఉంటుంది, కానీ ప్రతిష్టాపన చేయబడిన విగ్రహంలో ఎక్కువ సన్నిధానం ఉంటుంది. అలా సన్నిధానం ఎక్కువ తక్కువ అవుతుందే తప్ప భగవంతుడిలో తేడా లేదు. అదే అర్థమైందిగా? అదే 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 అవును, అర్థమైంది. అయితే గురువు గారు, ఇప్పుడు జీవుల్లో సాధన పెరిగే కొద్దీ, జ్ఞానం పెరిగే కొద్దీ సన్నిధానం కూడా పెరుగుతుందంటారా? అవునవును, అవును. తపస్సు చేసే కొద్దీ సన్నిధానం కూడా పెరుగుతూ వెళుతుంది. అలాగే. చిన్నపిల్లాడిగా ఉన్నప్పుడు వాడిలో ఒక రకమైన సన్నిధానం ఉంటుంది. వాడు పెద్దవాడయ్యే కొద్దీ వాడి జ్ఞానం, వాడి శుద్ధత, వాడి భక్తి వైరాగ్యం పెరిగే కొద్దీ ఎక్కువ సన్నిధానం పెంచుకుంటూ వెళ్తాడు భగవంతుడు. అంటే ఆచార్య యోగ్యత బట్టి ఆచార్య ఇది ఆ యోగ్యత అన్నిటికీ కామన్. కంపల్సరీగా యోగ్యత యోగ్యతకు తగ్గట్టే ఉంటుంది. మొత్తానికి ఏ పదార్థాలైనా ఆ పదార్థాలు ఆ ఆకారాలతో అలాగే ఉంటాడు, కానీ కొన్నిట్లో అధికమైన సన్నిధానం అనేది ఉండడం మాత్రం నిజం. యోగ్యత అనేది ముఖ్యం. వారి యోగ్యతకు తగ్గట్టు సన్నిధానం అనేది ఎక్కువ తక్కువ ఉంటుంది. ముఖ్యమైన యోగ్యత జ్ఞానం, భక్తి, వైరాగ్యాలు. అవి ఎంత అధికంగా ఉన్నాయో అంత అధికంగా సన్నిధానం అనేది ఉంటుంది. జ్ఞానభక్తి వైరాగ్యాలు లేని బ్రాహ్మణుడిలో ఉండే భగవంతుడి కంటేనూ కూడా జ్ఞానభక్తి వైరాగ్యాలు ఎక్కువగా ఉండే శూద్రుడిలో భగవంతుడు అధికంగా సన్నిధానం అయి ఉంటాడు. అలా అని చెప్పి మనం శూద్రుడికి నమస్కారం చేయడం లాంటివి ఏమి ఉండదు. మొత్తానికి తెలుసుకోవడం మాత్రం ఉంటుంది. అనాచారి అయినటువంటి బ్రాహ్మణుడి కంటేనూ కూడా ఉన్న దాంట్లో ఇతరుల్లో ఎక్కువ సన్నిధానం ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. అది మొత్తానికి వారి యొక్క జ్ఞానభక్తి వైరాగ్యాలు ఎంత పెరుగుతాయో అంత సన్నిధానం అనేది పెరుగుతూ వెళుతుంది. అది విషయం. అదే ఇంకా కరెక్ట్ చిన్నవాళ్ళు అయినప్పటికీ వేదాధ్యయనం చేసి వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళకి నమస్కారం చేయాలి. అవునవును, అక్కడ సన్నిధానం ఎక్కువ. సామాన్య గృహస్థుడి కంటే వేదాధ్యయనాలు, శాస్త్రాధ్యయనం చేసిన చిన్న వయసులో ఉండే కుర్రాడిలో ఎక్కువ సన్నిధానం ఉంటుంది భగవంతుడు. అలాగే గంగా నది దగ్గర పడిన రాయలకి ఋషి పంచమికి ఆ రాయలనే ఎక్కువ ఉపయోగిస్తారు. మిగతా రాయల్ని వాటిని ఉపయోగించరు. అంటే వాటి తాలూకా ఇది పవర్ ఎక్కువ సన్నిధానం అనేది ఉంటుంది అని గంగతో నాని సన్నిధానం వ్యత్యాసం అవుతూ ఉంటుంది. ఎలా అయితే ఎక్కడ ఎక్కువ ఎంత సన్నిధానం ఉంటుందో తారతమ్యం ఉందిగా, దాని తగ్గట్లు సన్నిధానం అనేది దాని తగ్గట్లు పెరుగుతూ వెళుతుంది. గురువు గారు, ఈ మనోవృత్తిಗಳು అనే దాని గురించి కొద్దిగా వివరంగా చెప్పగలరా? మనస్సు మనిషి జీవాలలో ఈ వృత్తిలు అంటే ఏంటి అనేది వివరించండి. మనస్సులో వచ్చేటటువంటి ఆలోచనలు, వాటిని మనోవృత్తులు అని అంటారు. జడభూతమైన మనస్సు, స్వరూపభూతమైన మనస్సు రెండు మిశ్రమై ఉంటాయి సంసారావస్థలో. అలా అని చెప్పి నేరుగా జడ మనస్సు తనకు తనే ఏ పని చేయలేదు. ఆ జడ మనస్సులో దోషాలుంటే ఆ దోషాలన్నీ కూడా స్వరూప మనస్సులో కూడా పంపిస్తుంది. అది
అయితే స్వరూప మనస్సులో దోషాలు పోయే కొద్దీ జడ మనస్సులో దోషాలు పోవడం అనేది జరుగుతుంది. మొత్తానికి మనోవృత్తులు అనేది రెండు కలిసి చెయ్యాలి. స్వరూపభూతమైన మనస్సు, జడ మనస్సు రెండు కలిసి చెయ్యాలి. బయట ఉండే బహిర్జ్ఞానాలు ఏవైతే ఉన్నాయిగా, మనకు సంబంధించి స్వరూపగతమైనవి కాకుండా ఇతర జ్ఞానాలు అనేవి ఉన్నాయి కదా, అటువంటి జ్ఞానాల్లో అన్ని చెడ్డ చెడ్డవే ఎక్కువగా స్వీకరిస్తూ వెళితే ఆ చెడ్డ చెడ్డ జ్ఞానాలతో స్వరూప మనస్సు కూడా దూషితమవుతుంది. మనం ఎక్కువ శుభమైన జ్ఞానాలు జడ మనస్సుకి ఇస్తూ వెళ్ళామంటే దాంతో మన స్వరూపభూత మనస్సు ఇంకా గట్టి పడుతూ వెళ్తుంది, స్ట్రాంగ్ అవుతూ వెళ్తుంది. అర్థమైందా పాయింట్? అర్థమైంది గురువు గారు. అర్థమైందండి అందరికి విషయం ఇక్కడ దాకా? అర్థమైంది ఆచార్య. హలో సరే, ఆచార్య గారు. చెప్పండి. హలో చెప్పండి చెప్పండి. హలో, ఎవరు? ఆచార్య గారు నమస్కారం అండి. ఆ, నేను మాధవరావు అండి, గోవింద్ చెప్పండి చెప్పండి. మాధవరావు గారా? చెప్పండి చెప్పండి. హలో చెప్పండి. వినిపిస్తట్లేదా నాది? ఆచార్య గారు వినిపిస్తుందండి. చెప్పండి చెప్పండి. వినిపిస్తుంది, మీది వినిపిస్తుంది నాకు. నాది వినిపించట్లేదా? శ్లోకంలో వినిపిస్తుందండి, వినిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది సార్. సరే సరే చెప్పండి. వినిపిస్తుంది. అంతకు ముందు శ్లోకంలో ఉమ్, సులభనో హరి తన్ నరవ తన్న అవరను నర తన్న అవరను విట్టగలను రమాధవ. ఆ, అంటే సంసార, ఇందాక అంటే దానికి నిర్వచనం చెప్తూ ఈ సంసార బంధం నుంచి ముక్తిని అంటే విముక్తిని కలిగిస్తాడు భగవంతుడు అని చెప్పేసి చెప్పారు. అవును, అంతేనండి. ఆ పద్యంలో అర్థం అడుగుతున్నారా? ఇప్పుడు మానవుడు జీవుడు అంటే అంటే దానికి మీరు నిర్వచనం చెప్తూ దానికి అర్థం చెప్తూ ఆ మాట అన్నారు ఇందాక. ఏమని? తన్నవరను అరగలిగే బిట్టగలను, అంటే తన్న అవరను అరగలిగే బిట్టగలను. అంటే ఈ సంసారం అనేటువంటిది జీవుడికి తను 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 చేసిన సాధనలు యొక్క ఫలితం ఏమిటో తెలియదు. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళకి రిజల్ట్స్ అంటూ వస్తుంది. సాధన చేసిన అంటే జీవుడికి రిజల్ట్స్ అనేది తనకు తెలియదు కదా, అది తెలిసే అవకాశం లేదు. మరి భగవంతుడు నువ్వు ఈ స్థితిలో ఉన్నావని ఏమన్నా చెప్తాడా? నువ్వు ఇక్కడ ఈ పాయింట్ లో ఉన్నావు కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి నువ్వు సాధన చేస్తే వస్తుంది అని చెప్పేసి ఏమన్నా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుందా? అండ్ మోరోవర్ 84 లక్షల జీవరాశుల్లో అనేక జన్మలు ఎత్తుతూ అనేక రకాలుగా ముందు తను చేసే కర్మలన్నింటినీ తను ఆ కర్మలకి అనుభవించుకుంటూ ప్రారంభ కర్మలు, సంచిత కర్మలు, ఆగామ కర్మలు ఉంటాయి కదా, అవి అనుభవిస్తూ పోతున్నప్పుడు భగవంతుడిని నామస్మరణ చేస్తే పూర్వజన్మ చేసిన పాప కర్మలన్నీ ఒక్కసారి పోతాయా? పోతాయి పోతాయి. భగవన్ నామస్మరణతో ఏ జన్మలు చేసిన, ఎంత భక్తితో చేశారో ఆ భక్తికి తగ్గట్టు అన్ని పాపాలు పోతాయి. అదేగా మీరు అడిగింది. అదే అట్లా అలా ఎలా పోతాయండి? ఇప్పుడు అంటే అంత పాపం చేసి మరి జేబీజీలు ఇద్దరు హరిభక్తులు కదా వాళ్ళిద్దరు. అవునవును. మరి వాళ్ళ శాపవశాత్తు వాళ్ళకి అది శాపం కలగటం కూడా ఒక రకమైనటువంటి కర్మే కదా. అంటే అవునవును, ఏమంటారు, ప్రారంధ కర్మ, ప్రారంధ కర్మ అంటారు దాన్ని. ప్రారంధ కర్మ ప్రారంధ కర్మ అన్నప్పుడు మరి భగవంతుడు వాళ్ళని ఎందుకు రక్షించలేకపోయాడు?
రక్షించాడుగా. యాక్చువల్ గా అక్కడ ఏం జరిగింది అంటే వాళ్ళ అప్రోక్ష జ్ఞానులు, అదే జయ విజయులు అప్రోక్ష జ్ఞానులు. అయితే కర్మల సిద్ధాంతం ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే కర్మల సిద్ధాంతం ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే అపరోక్ష జ్ఞాని అయిన వాడికి అప్రారబ్ధమైన ఏ కర్మలను ఉపభోగం చేయాల్సిన ప్రసంగం ఉండదు. కానీ ప్రారబ్ధ కర్మలను మాత్రం తప్పకుండా వాడు అనుభవించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అంటే ఏ కర్మల ఫలితాన్ని వాడు ఆల్రెడీ అనుభవించడం మొదలు పెట్టాడో అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుని తను వెళ్ళాలి. అది కంపల్సరీ. అటువంటి ఆ ప్రారబ్ధ కర్మలలో మంచివి ఉంటాయి, చెడ్డవి కూడా ఉంటాయి. జయ విజయుల విషయం మీరు ప్రస్తావన చేశారు కావున అలాంటి జయ విజయుల యొక్క ప్రారబ్ధ కర్మ ప్రభావంగా వాళ్ళు అహంకారాన్ని పొందడం, జయ విజయులు ఈ సనత్ కుమారాదుల్ని దూషించడం, వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం లాంటివన్నీ చేశారు. చేసి వాళ్ళ ప్రారబ్ధం అనేది ఉంది కదా, ఆ ప్రారబ్ధ ప్రభావంతో వాళ్ళు వారి కర్మయే అలా ఉండేది. ఏ జన్మలో ఏది చేశారో ఏమిటో తెలియదు కానీ మొత్తానికి ఆ కర్మనే అలా ఉండి 3 జన్మలు వాడు రాక్షసులుగా భగవద్వేషులుగా పుట్టవలసినటువంటి సందర్భం అనేది ఉండేది. ఆ సందర్భం అనేది ఆ ప్రారబ్ధాన్ని పరిహారం చేసేసి మళ్ళీ వాళ్ళని ట్రాక్ లో పెడతాడు పరమాత్మ. ఇక మనం చేసినటువంటి నామస్మరణాలకి వాటికి వీటికి అంత శక్తి ఎలా ఉంది అని అనడానికి శాస్త్రాలే ప్రమాణంగా ఉన్నాయిగా. కృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్తాడుగా, తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యకార్య వ్యవస్థితవు అని. ఈ ఏదేది శాస్త్రాల్లో సత్శాస్త్రాల్లో చెప్పి ఉన్నారో, ఏదేది వేదాలలో ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పి ఉన్నారో అటువంటి అన్ని రకాల మాటలు కూడా యథార్థాలే. అటువంటి శాస్త్రాలు చాలా స్పష్టంగా చాలా చక్కగా ఈ రకంగా చెప్పబడడం అనేది జరిగింది. భగవన్ నామస్మరణ అనేది నామ్ని యావతీ శక్తి. మొన్న ఎప్పుడో చెప్పా నేను ఇదే విషయం. భగవంతుడి నామస్మరణకి ఎంత శక్తి ఉంది అంటే ఆ శక్తితో ఎన్ని రకాల పాపాలు పరిహారం అవుతాయి అంటే అన్ని పాపాలు అనాది కాలంగా అనంతకాలం వరకు కూడా చెయ్యడు జీవుడు అనేటటువంటి విషయం ప్రస్తావన చేశాం మొన్న. ఆ రకంగా అజాముడు చేసిన పాపాలు ఒక్కొక్కటి ఘనఘనమైన ఘోరమైనటువంటి పాపాలు, అంత భీకరమైన పాపాలు తను చేసినప్పటికీ కూడా భక్తితో ఒక్కసారి మై మరిచిపోయి నారాయణ అనే నామస్మరణ చేసినంత మాత్రాన ఆ భక్తి యొక్క ఇంటెన్సిటీకి తగ్గట్టు భగవంతుడి యొక్క భక్తి యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ ఇంటెన్సిటీకి తగ్గట్టు అంత అధికమైన పాపాలన్నీ కూడా పరిహారం ఈ భాగవతంలోనే చెప్తారుగా. భాగవతంలో ఉంది, కృష్ణామృత మహరణంలోనూ కూడా చెప్తారు. ఆ రకమైనటువంటి ఆ పరమాత్ముడి యొక్క నామస్మరణలో అంత శక్తి ఉంది. భక్తి అనేది ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుందో అన్ని పాపాలు పరిహారం అవుతాయి అనడానికి నిదర్శనం ఉంది. భాగవతమే ఉందిగా. అజామునుడు చేసిన పాపాలు 1, 2 భయంకరమైన పాపాలన్నీ చేశాడు. జయ విజయుల విషయమే తీసుకోండి, వాళ్ళు ఘోరమైనటువంటి పాపాలన్నీ చేశారు. భగవద్వేషం కంటే పెద్ద పాపం మరొకటి లేదు. అలాంటి భగవద్వేషం అనే మహాపాపాన్ని చేసినప్పటికీ కూడా హిరణ్యకశిపుడి విషయంలో వాళ్ళ అబ్బాయి ప్రహ్లాదరాజు గారి యొక్క ప్రార్థనకి సరే అని ఒప్పుకొని యాక్చువల్ గా నరకం కావాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉండేది. కానీ అది వరకు తను మహాభక్తితోనే భగవంతుణ్ణి ఆరాధన చేశారు జయ విజయులు. అటువంటి ఆ భక్తితో పూర్వజన్మలలో చేసిన సాధన భక్తి అదంతయు కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ ప్రహ్లాదరాజు గారి యొక్క ప్రార్థనని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని భగవంతుడు అంతటి ఘోరమైనటువంటి పాపాలు, సాక్షాత్ లక్ష్మీ అమ్మవారి అవతారాలైన రుక్మిణి మరియు సీత, ఆ లక్ష్మీదేవి అవతారాలు, అలాంటి అవతారాలైన సాక్షాత్ లక్ష్మీదేవియే ఆవిడ మీదే చెడ్డ చూపు వేశాడుగా, దుష్ట దృష్టి వేశాడుగా. అంతటి మహాపాపం ఇంకేముంది చెప్పండి. అయినా అది అసురావేశంతో ప్రారంధ కర్మతో తను చేశాడు. అంతకంటే ముందు అదే లక్ష్మీ అమ్మవారి మీద తన మీద ఎంతో భక్తిని చేసి ఉన్నాడు వీడు. కాబట్టి పూర్వం చేసినటువంటి భక్తి సాధన మొదలైనవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ ప్రహ్లాదరాజు గారి యొక్క ప్రార్థన మొదలైనవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని చివరికి వారు మరణించే సమయంలో 1 అర సెకండ్ లో వాళ్ళకి మళ్ళీ భక్తి కలిగింది. శిశుపాల దంతవక్ర వాళ్ళిద్దరి విషయంలో అప్పటిదాకా ద్వేషించారు వారు,
కానీ ఎప్పుడైతే ప్రాణం పోయే 1 సెకండ్ ఉందో ఆ 1 సెకండులో భక్తితో పరమాత్ముడిని ప్రార్థన చేయగా ఆ శిశుపాల దంతవక్ర అక్కడి నుంచి అక్కడే వారు వైకుంఠ లోకానికి వెళ్ళారు. కానీ ఇది హిరణ్యకశిపుడి జన్మలో లేదా రావణ కుంభకర్ణ జన్మలో అది జరగలేదు. హిరణ్యకశిపుడి జన్మలో వాళ్ళు ఏం చేశారు, భగవంతుణ్ణి ఏదో భూతము రాక్షసము అని చెప్పుకుంటూ చూస్తూ అలాగే చచ్చారు. కాబట్టి రాక్షసుల్లా పుట్టారు. ఆ రాక్షసుల్లా పుట్టిన రావణ కుంభకర్ణులను భగవంతుడు రాజపుత్రుడిగా సంహారం చేశాడు. ఎవరో రాజపుత్రుడు తమని సంహారం చేశారు అనే ఆలోచనతో వాళ్ళు మరణించగా వాళ్ళు కూడా రాజపుత్రులు అయ్యారు. అలాంటి ఆ రాజపుత్రులు అయిన తర్వాత ఆ చివరి జన్మ శిశుపాల దంతవక్ర అనబడే జన్మ, ఆ జన్మలో అప్పటిదాకా మహాపాపాలన్నీ కూడా చేశారు. కానీ ఎప్పుడైతే హరి యందు భక్తితో 1 సెకండ్ లో భక్తి పారవశ్యం అనేది మరణ సమయంలో కలిగినదో ఆ క్షణంలోనే వాళ్ళు సర్వ పాపాలను కూడా పరిహారం అనేది చేసేసుకున్నారు అక్కడ అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఉందిగా కలేర్ దోష నిషేహే కలేర్ దోష నిధేహే రాజన్ అస్తిహ్యేకో మహాగుణ కీర్తనాదేవ కృష్ణస్య ముక్తబంధ పరం వ్రజేత్ అనే ప్రమాణ వచనం కూడా ఉంది. శాస్త్రంలో స్పష్టంగా చెప్పారు. కాబట్టి నానా రకాలుగా వివిధ ప్రకారాలైన సకల ప్రాశ్చిత్తాల కంటే హరినామస్మరణ అనబడే ప్రాశ్చిత్తం చాలా గొప్పది అని అంటారుగా. షష్ఠస్కంద భాగవతంలోనూ కూడా ప్రాశ్చిత్తాన్ని చీర్ణాన్ని నారాయణ పరాముఖై నవైపోనంతి రాజేంద్ర సురా కుంభమివాపగా అని నిష్కృత హృదయ బ్రహ్మాది విస్తత విశుద్ధతే యవానో ప్రయత యథా హరినామ రూపైర్ ఆహతైస్తదుత్తమ శ్లోక గుణోపలంబకం. హరినామ స్మరణతో భక్తితో చేసిన దానికి మహా పరిహారం అవ్వడం అనేది స్పష్టంగా ఉంది, శాస్త్రాలు చెప్పబడి ఉంది. కాబట్టి శాస్త్రమే ప్రమాణం. ఆ శాస్త్రంలో చెప్పి ఉన్నది కాబట్టి గ్యారెంటీగా అలాగే జరుగుతుంది అనేది స్పష్టం. అర్థమైందా గోవిందురావు గారు? ఎవరు? గోవింద్ మాధవరావు అండి. మాధవరావు గారు. మాధవరావు చాలా విపులంగా చెప్పారు. సరే 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 సరే. అందరికి అర్థమైందా ఇవాటిది? సరే, రేపు ఏంటి లక్ష్మీ పూజనా, సెలవా? సరే, రేపు సెలవు. రేపు ఎల్లుండి కూడా. ఎల్లుండి దీపావళి కదా. సరే, రేపు ఎల్లుండి 2 రోజులు సాయంకాలం సెలవు. సరే, తర్వాత మళ్ళీ మొదలు పెడదాం. నేను కాస్త ఊరికి వెళ్ళాలి, మధ్యలో కాస్త అటు ఇటుగా అక్కడ ఉండే టైం చూసుకొని నేను చెప్తా. రేపు ఎల్లుండి అయితే సెలవిద్దాం ప్రస్తుతానికి. సరే సరే మరి ఇంతటితో ఆపుదాం.